ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਜਾਨੀ कि वह अस्थान तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जिस की महान कार सेवा गुरु नानक निष्काम सेवक जथा इस वेले निभा रहा है। अज बड़ी खुशी की गल है कि जो उत्थे दीवान हाल तैयार किए जा रहे हैं, अज उस दीवान हाल के गुंबद का अज लेंटर पिया है। सो सब तो पहला आप समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं इस गल की बहुत बहुत बधाई होवे जो सतगुरु जी ने कृपा करके अपने सेवकां पासों अपनी गुंबद दी जो सेवा लई है। सो इस दी आप समूह सिख संगतां नूं एक बारी फिर लख लख ਵਧਾਈਆਂ पेश करते हैं। सो साध संगत जीओ, जो तख्त साहिब ते समागम रचवाए गए सन, जिस तरह आप समूह सिख संगतां जाणदियां हो, आपां हमेशा जदों भी कोई कारज आरंभ करते हाँ, सब तो पहला सतगुरु जी के चरणों में अरदास करके आरंभ करते हाँ। सो आओ आपां भी तख्त साहिब ते जो तख्त साहिब जी के जथेदार साहिबान हैं जो अरदास की गई, आओ आपां भी अपनियां हाजरियां तख्त साहिब ते लवाइए जी। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गल्लां समरथ स्वामी। सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे स्तार हो हर नाले, साचे साहिबा क्या नहीं करते। करता तेरा सब किस है जिस देह सो पावे, सदा सखत सलाह तेरी नाम मन। नाम जिनका मन वसया वाजे सतगुरु मेरे, कहे नाम साचा नाम मेरा आधारो, साथ नाम दुखा सब परेशान सुख मन आए वस्या आज निछा सब। सदा कुर्बान किया गुरु विटो जिस दियां यह वडियाई है, नानक सुनो संत शबद तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंथ शबद कित कर सकागे शबद कला जित कर धारिया, पंच दूत दिवस कीते काल कंटक नाम। फिर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे, कह नानक तय सुख होआ तित कर आनंद। आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सुरे, दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय, सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहा भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद। अरदास ओंकार श्री वाहिगुरू। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं। प्रथम भगवती सुमर कै गुरु नानक लई प्यार। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हैं सहाय, जिन हर गोबिंद नाम सुनो श्री। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कारण आउन दे आवें ताए सब थाएं। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाएं हो सहाय। दसां पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी वाह। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके बोलो जी वाह। हे कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार, गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। आप जी के चरण कमलों का कोटान कोट रोम रोम शुकराना। आपने मेहर की है अपने दर दे अनन सेवक संत बाबा महेंद्र सिंह जी, गुरु नानक निष्काम सेवक जथा यूके वाले, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਸੇਵਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਲਾਇਆ ਸੇਵ ਤਿਨ ਹੀ ਪਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ महावाका अनुसार
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਕਾਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਇਓ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਗੁੰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਲੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਬੰਜਨ ਨਿਸ਼ਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਾਰੇ। ਸੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਤਾਲ ਸੁਹਾਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਾਰਾ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਫੇਸ 2 ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਅੱਜ ਲੈਂਟਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੂਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਫੇਸ 2 ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਗੁੰਮਤ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਬੀਬੀ ਸਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁੰਬਦ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਡੋਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੀਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਰ ਸਟੀਲ ਜੋ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਮ ਦੀ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ,
ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਊ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਕਰੀਟ ਜੋ ਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅੱਤਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਤ ਤੱਕ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਕੇ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਾਈਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬੈਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਤੇ ਲੇਬੋਰੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ, ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਅੰਦਰਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸਰਟਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 012136911380, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਈਓ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਕਰੀਚੋ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆਵ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਚੋ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਜੀ। ਜੀ ਫਲਦੀਪ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਚੋ ਵਾਲੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦਾ ਜਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਸੋਹਰ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਲੜੀਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਤਖਤ ਪੰਜੋ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋ ਪਾਈਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕਿੱਡੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਚੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ FCRA ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਨਾਗਰੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ FCRA ਅੰਡਰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ
ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਡਿਊਟੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੀ ਵੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 350 ਸਾਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ। 350 ਸਾਲ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਸਵੰਧ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਿਸ ਐਮ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਡਾਟਫੜ ਤੋਂ 200 ਪਾਉਂਡ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਸੀ ਤੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ, ਅਜਨੀਬ ਸਿੰਘ ਬਿਲਸਟਨ ਤੋਂ 30 ਪਾਉਂਡ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ 21 ਪਾਉਂਡ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋਂ 200 ਪਾਉਂਡ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 500 ਪਾਉਂਡ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡਰਬੀ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ, ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 300 ਪਾਉਂਡ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਹਲ ਤੋਂ 51 ਪਾਉਂਡ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਵਿਲਨਹਾਲ ਤੋਂ 400 ਪਾਉਂਡ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗਮ ਤੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ, ਪੋਲ ਪੁਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ 51 ਪਾਉਂਡ, ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ, ਹਰਲਾਭ ਕੌਰ ਰਾਏ ਸਟੇਨਸ ਤੋਂ 21 ਪਾਉਂਡ, ਗੁਰਦੇਵ ਕੌਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਰ ਹੇਵਡ ਹੀਥ ਤੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ, ਪਰਗਨ ਸਿੰਘ ਟਿਪਟਨ ਤੋਂ 200 ਪਾਉਂਡ, ਅਵਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਮੇਡਨਹੈਡ ਤੋਂ 51 ਪਾਉਂਡ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 101 ਪਾਉਂਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਆਓ ਜੋ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਪੈਨਾਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਪੈਨਾਈਆਂ, ਹਰ ਆਪ ਗੱਲ ਲਾਈਆਂ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਸਾਥੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਔਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ 25-25 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਰਾਵਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀਵਾਨ ਅਸਥਾਨ ਜੋ 5000 ਪਲੱਸ ਸਿਟਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 5000 ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ 'ਚ 10000 ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਗੁੰਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਦੇਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੋਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਤੇ ਜੋ ਜਨਵਰੀ 18, 19, 20 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦ ਆਪ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਧੁਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਨਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੱਚ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਦਮ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚਿਰੰਜੀਵਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿਵਾਜਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੈਸਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪੋਹ ਦੀ 7ਵੀਂ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੈਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਵੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ,
ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਕਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਖਰੇਵੇਂ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਪੇ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਤਖਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਖ ਲਈ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਇਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਵੱਖਰੇ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਟਨਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਛੋੜ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ 1-2 ਮੀਲ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ, ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗੋਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 51 ਪਾਉਂਡ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ, BS ਗਿੱਲ 101 ਪਾਉਂਡ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਗਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ 25 ਪਾਉਂਡ ਓਲਡਬਰੀ ਤੋਂ, ਗਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ 50 ਪਾਉਂਡ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸ ਕੁਵੇਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 51 ਪਾਉਂਡ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਓਲਡਬਰੀ ਤੋਂ 25 ਪਾਉਂਡ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮਿਚ ਤੋਂ 51 ਪਾਉਂਡ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ 20 ਪਾਉਂਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਇਨ ਸਿਡਖਪ ਤੋਂ 101 ਪਾਉਂਡ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤ ਇਲਫਰਡ ਤੋਂ 21 ਪਾਉਂਡ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੋਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ, ਸ਼ਕਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲੇਟਨ ਤੋਂ 25 ਪਾਉਂਡ, ਜੈ ਖੋ ਜੀ ਵੋਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 250 ਪਾਉਂਡ, TS ਮੰਡੇਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ 151 ਪਾਉਂਡ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ 21 ਪਾਉਂਡ, ਸਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੰਗ ਜੀ ਸਲਾਉ ਤੋਂ 25 ਪਾਉਂਡ, ਸਵਰਨ ਡੋਲ ਜੀ ਇਲਫਰਡ ਤੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਗਠੋੜਾ ਜੀ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਤੋਂ 11 ਪਾਉਂਡ, TK ਡਨੋਆ ਸਲਾਉ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਤੇ K ਅਹੇਅਰ ਸਾਊਥ ਹੋਲ ਤੋਂ 50 ਪਾਉਂਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਸ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ, ਸੋਮਾ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 0121369138 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਯੂਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ 2013 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਫੇਜ਼ 1 ਸੀ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ 350ਵੇਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਜ਼ 2 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ 2017 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 30,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਡੋਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 2018 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਜਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2021 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ
ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਚੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਰਕ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਡੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡੋਮ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਮ ਜੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ POP ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜੋ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਬਲ ਸਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਰਚਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੋਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫੁੱਟ ਹਾਈਟ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ 21 ਡੇਜ਼ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਜੋ 140 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 110 ਫੁੱਟ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ੇਪ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਡੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਸ ਜੋ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਰਕ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ UK ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਆ ਪਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਾਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਥੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 2 ਫਲੋਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ POP ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਆ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਵਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਡੋਮ ਦੀ ਸਲੈਬ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਡੋਮ ਦੀ ਸਲੈਬ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਈਟ ਮਕਰਾਣਾ ਮਾਰਬਲ ਦੀ ਫਲੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੱਦੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਮੱਠੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕਾਲਮ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛਬੀਲ ਜੋ ਆਈ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਛਬੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੋਮ ਅੱਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਮੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਸ ਛੱਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਪਿਟ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੇ 12 ਫੁੱਟ ਦੇ 4 ਗੁੰਬਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਟੱਚਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ 7 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰਿਦਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਐਸਟ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। 150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ
ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਲਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਜੋਬ ਆ ਤੇ ਹਾਰਡ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਡੋਮ ਦੀ ਜੋ ਸਲੈਬ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਜੋ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇ ਨੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਵਰਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਗੀਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਤਲ ਕੁੰਡ ਅਸਥਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਐਮਫੇਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਗੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੱਕ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਆ ਪਲਾਨ ਕਿ ਕੋਈ 80 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ AC ਸਰਾਂ ਜੋ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਕੁਝ 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿੰਗ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੱਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ TV ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ TV ਟਰਸਟ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਸੰਗਤ TV ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ 30 ਪੌਂਡ, ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 101 ਪੌਂਡ, ਮਿਸਟਰ BS ਗਿੱਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ 101 ਪੌਂਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਰਚਰ ਜੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਤੋਂ 101 ਪੌਂਡ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ 100 ਪੌਂਡ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ 60 ਪੌਂਡ, ਤੇ ਫਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ $200 ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਸੇ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 350 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਜਸਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਦ ਫਾਈਨਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਰਾਜਗੀਰ ਵਿਖੇ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 0121391380, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜੋ ਹੈ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ www.sangattrust.org, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਬਣੇ, ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ 300 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 60 70 80 ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ 100 ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਅ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਹੈ
ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮ ਗੁੰਬਜ਼ ਦੀ ਢਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ 15,000 ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਚ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 350 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਏਸੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬੁਲੰਦੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਓਲ 51 ਪਾਉਂਡ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 100 ਪਾਉਂਡ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ ਜੀ ਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਡੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। As for our younger generation, this is a historical moment for us all. Tan Sri Guru Gobind Singh Ji Maharaj gave so much for us, and it's our opportunity to give something back. And in keeping with Sikh principles, sharing others' fund, let's be opportunists and take this opportunity to give something back, to do something good, to be part of history in the making. I think it's very important we encourage our young people to come on board, and youngsters these days we give them budgets, allowances, and when we speak of birthdays, nobody ever attends a birthday without a gift.
This is our gift to our Guruji, as well as to future Sikhs, future generations to come, for the next sort of 100 and 150 years plus. We are history in the making. So I would encourage each and every one of you to be part of that history. The number to call is 0121 369 1380, and I would most urge all of our international Sikhs, it doesn't matter what part of the world that you're living in, we're all Sikhs, we're united, we belong to one Father, and it's always great to see people from other locations coming forward outside of the United Kingdom. So I'd urge you, whether you're in the east, west, north or south of the world, let's unite and let's make this happen, and let's participate in something that's absolutely fantastic. When we see this footage for the first time, it really does warm the heart and make us feel like we're able to do something for Sikhi, something our Gurujis gave us, and we can build on that. So I would encourage each and every one of you to pick up the phone, call 0121 369 1380. ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਅਖੀਰਲੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਸੋ ਭਾਈ ਦਇਆਰਾਮ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਜੀ, ਧਰਮਦਾਸ ਜੀ ਹਸਤਨਾਪੁਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੋਰ ਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਗਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਇਹ ਸਰਬਦੇਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਮਾਲਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੀਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾਸ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।